Hello and welcome everyone. This is Mohammad Inzamam from Saimedha Ecet Coaching Center, Koti, Hyderabad. Saimedha Koti, Hyderabad is providing free of cost YouTube video lectures for previous Ecet examination questions from the effective faculties of Saimedha Koti, Hyderabad. My dear students, in these video lectures every single day for all the branches EC, EEE, Mechanical, Civil and Computers. For all the branches every single day we are updating PYQs, previous Ecet examination questions. So what are you waiting for, guys? Subscribe the channel and press the bell icon to be notified for the further more updates. Daily update చేస్తున్నాం. My dear students, in the era of where people are making everything as a business, Saimedha Koti Hyderabad is giving the coaching for online Ecet 2024-2025, offline Ecet 2024-2025 కి మనం కోచింగ్ అనేది న్యూ అడ్మిషన్ న్యూ బ్యాచెస్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఈ రోజుల్లో where 10th class admissions are going to be for month, effective faculties లో home tuitions కూడా పర్ మంత్ ఎవరైనా సరే 1000 రూపీస్ కంటే తక్కువ అంటే ఛార్జ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఎఫెక్టివ్ ఫ్యాకల్టీస్, రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో రెప్యూటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ తో మీరు 10th క్లాస్ హోమ్ ట్యూషన్స్ తీసుకోవాలన్నా సరే పర్ మంత్ దే విల్ బి డెఫినెట్లీ ఛార్జింగ్ మినిమం 1000 రూపీస్. అలాంటిది in and around for 1 year you will be getting a payment of around how much? 12,000. For SSC home tuition itself, if you are paying 12,000, guys, Saimedha Koti Hyderabad is providing 1.5 year coaching, 2 years coaching, 3 years coaching. Saimedha Koti Hyderabad lo coaching anedi first year diploma nunchi start అయిపోయినాయి, second year diploma students ki start అయిపోయినాయి, third year diploma students ki start అయిపోయినాయి. 3 years course ఉంటది, 2 years course ఉంటది, 1 year course ఉంటది. అలాంటిది టోటల్ కోర్సెస్ కూడా ఎప్పుడు మన దగ్గర ఫీజు అనేది 10,000 దాటలేదు. అందులో కూడా మళ్ళీ మెరిట్ పెట్టి పర్సెంటేజెస్ వైజ్ కన్సెషన్స్ పెట్టి ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మినిమం ఫీజెస్ తో మాక్సిమం కన్సెషన్స్ తో సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కోచింగ్. రిజల్ట్స్ విషయానికి వస్తే యు నో ఇట్ గైస్, ఎవ్రీ సింగిల్ ఇయర్ టాప్ 5 బ్రాంచెస్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ తో పాటుగా మాక్సిమం ర్యాంక్స్ వాస్ సెక్యూర్డ్ బై సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్ ఓన్లీ. So my dear students, what are you waiting for? Ecet 2024, Ecet 2025, Ecet 2026 coaching has been started in the Saimedha Koti Hyderabad. ఎఫెక్టివ్ కోచింగ్ ఎక్కడైనా ఉంది, మనకు ఎక్స్పర్టైజ్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ నుంచి ఎక్కడైనా కోచింగ్ ఉంది, డిజిటల్లీ రికార్డెడ్ వీడియో క్లాసెస్ ఒక సిస్టమాటిక్ ప్యాటర్న్ లో కోచింగ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్లైన్. సో వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్, గైస్? Download the app saimedha.in and press the bell icon to be notified for the every updates. Every single day we are going to be updating in the YouTube channel. Subscribe the channel, press the bell icon to be notified, download the app saimedha.in and scrolling on the mobile numbers ki contact journey and join now in Saimedha Koti Hyderabad. At the end of the video I'll come back one more time for some more information. Till then, guys, watch the video now. If a beam of uniform cross section is subjected to a uniform bending moment throughout the, so then the deflected shape of the beam is called simple arc, right? Beam అన్ని మనకు బీమ్లో యూనిఫామ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అప్లై చేసినప్పుడు బీమ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? మనకు సింపుల్ ఆర్క్ లాగా బెండ్ అవుతుంది, రైట్? సర్క్యులర్ ఆర్క్ లాగా, రైట్? బికాస్ దర్ ఇస్ నో షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అపోజింగ్ ఇట్, రైట్? Next one, at the neutral axis of the loaded beam of the rectangular section, bending stress is 0 and shear stress is maximum. Bending stress is 0, shear stress is 0. Bending stress is maximum, shear stress is maximum. Bending stress is maximum, shear stress is 0. Right, చూడండి ఇప్పుడు ఇది కంబైన్డ్ రెండు చాప్టర్స్ కలిపి అడిగాడు. రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ కనుక తీసుకుంటే ఫస్ట్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుందండి? బెండింగ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంటుంది, రెక్టాంగులర్ షేప్ లీనియర్లీ వేరీ అవుతుంది, రైట్? ఇక్కడ ఎఫ్సి, ఇక్కడ ఎఫ్టి లీనియర్గా వేరీ అవుతుంది. అదే షియర్ స్ట్రెస్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే షియర్ స్ట్రెస్ వేరియేషన్ ఎలా ఉంటుంది? రెక్టాంగులర్ షేప్లో పారాబోలిక్ షేప్లో ఉంటుంది, రైట్? ఇక్కడ మనకు టౌ మ్యాక్స్ ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు అట్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర చూడండి, బెండింగ్ స్ట్రెస్ 0, షియర్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం. బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇస్ 0, షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ మ్యాక్సిమం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్, ఓకే? Bending stress is maximum, shear stress is, bending stress is 0, shear stress is maximum, right? Next one, in a simply supported beam of rectangular cross section 100 into 200 mm, the bending stress is limited to 12 Newton per mm square. The moment of resistance is M is equals to ఏంటండి? F into Z, right? F is given 12 into Z ఏంటండి? BD square by 6. B ఎంత ఇచ్చాడు? 100 into డెప్త్ ఎంత? 200 స్క్వేర్ బై 6. 6 1 జా 6 2 జా, రైట్? 2 అంటే ఇక్కడ అంటే 4 4 2 జా 8. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 8లో ఉండాలి, 8లో ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది, 8 కిలో న్యూటన్ per meter is the correct answer, okay?
200 ఇంటూ 200 స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే ఎంత 200 క్యూబ్ అవుతుంది రైట్. ఇదంతా ఎంఎం క్యూబ్లో రైట్. అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్లో చెప్పేస్తే 8 కిలో న్యూటన్ మీటర్ అవుతుంది. కిలో న్యూటన్ మీటర్ ఎంఎం రైట్. 8 ఆన్సర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి radius of curvature of the beam is with usual notations 1/r is equals to m/ei అని అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది కదా రైట్. మరి r ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ei/m is the correct answer. ei/m థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ei/m. నెక్స్ట్ వన్ a steel beam of cross section 10 mm wide into and 60 mm deep is subjected to bending moment of 60 kilonewton meter. The maximum bending stress produced in the cross section m equal to fz right. మరి f is equals to m/z is the correct. m అంటే ఏంటి ఇక్కడ కిలో న్యూటన్ మీటర్ అంటున్నాడు. 60 ఇంటూ 10⁻³ న్యూటన్ అవుతుంది ఇంటూ 10⁻³ మిల్లీమీటర్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై z is a bd²/6 అంటే b ఎంత అండి 10 ఇంటూ d² అంటే ఎంత 60²/6 ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది 6 పైకి వస్తుంది కదా ఇంటూ 6 అవుతుంది ఓకే రైట్. ఇక్కడ 6² ఇంటూ 10⁻6 డివైడెడ్ బై 60² అవుతుంది రైట్. అంటే ఎంత 36 ఇంటూ 10⁻6 డివైడ్ బై 60² అంటే ఎంత 36 ఇంటూ 0 ఉంది 10⁻2 అవుతుంది రైట్. అంటే 1 ఇంటూ అంటే 10⁻5 అవుతుంది రైట్. 10⁻5 మరి 10⁻5 MPa ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది 10⁻5 MPa ఓకే. 1 MPa ఈక్వల్స్ టు 1 న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. ఇది కూడా తెలవాలి. 1 MPa is equals to 1 న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ రైట్. ఇది తెలిసి ఉంటేనే మనకి ఆన్సర్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ వన్ ద బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఏ టీ బీమ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఎట్ బాటమ్ ఫైబర్ రైట్. బాటమ్ ఫైబర్ అగైన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ at the neutral axis of the beam cross section shear stress 0, bending stress 0, shear stress is minimum, bending stress is maximum. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకే ఆన్సర్ కరెక్ట్. బెండింగ్ స్ట్రెస్ 0, షియర్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం. షియర్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ కూడా లేదు రైట్. కాబట్టి ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ రెక్టాంగులర్ బీమ్ ఆఫ్ విడ్త్ 100 డెప్త్ 200 ఈ సబ్జెక్ట్ టు బెండింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ 40 కిలోన్యూటన్ మీటర్. ద మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ డెవలప్డ్. మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా f ఈక్వల్స్ టు m/z రైట్. m is given 40 into 10⁻³ into 10⁻³ న్యూటన్ మిల్లీమీటర్. ఇక్కడ కిలోమీటర్కి 1000 మిల్లీమీటర్కి 1000 రైట్. డివైడ్ బై z bd²/6 అంటే 6 పైన రాస్తున్నా డివైడ్ బై bd² అంటే ఎంత 100 ఇంటూ 200 స్క్వేర్ ఓకే రైట్. ఏమవుతుందండి ఇక్కడ 2 zeros ఇందులో ఒక 2 zeros కలిస్తే ఒకటి ఉంటుంది రైట్. 6 4 24 240 into 10⁻4 డివైడ్ బై 2² అంటే 4 into 10⁻4 అవుతుంది. 10⁻4 24 క్యాన్సల్ 4 1 460 అంటే ఇక్కడ 60 ఉండాలి ఆన్సర్. 60 న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అయితే 60 MPa రైట్. MPa ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్. ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ 60 న్యూటన్ పర్ millimeter square is the correct answer. Next one, rectangular section width B, depth D, will have the section modulus BD square by 6. ekkada BD square by 6. Okay. Next one, beam subject to pure bending, zero shear force and constant bending moment. First option correct. Zero shear force, constant bending moment. Okay. Next one, the moment of resistance of a రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ చూడండి మళ్ళీ అదే m ఈక్వల్ టు fz పైన ఎప్పుడు అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ రైట్. ఇక్కడ ఎంఏ అడుగుతున్నాడు రైట్. ఏమవుతుందని 120 న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ బీడీ స్క్వేర్ బై 6 రైట్. బి ఎంత 100 ఇంటూ 200 స్క్వేర్ బై 6. 6 1 620 రైట్. నెక్స్ట్ వన్ 20 ఇంటూ 200 ఎంత 2000 ఇంటూ 4 ఇంటూ 10⁻4 అవుతుంది రైట్.
4 2 ఎంత 8. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 8లో ఉన్న ఆన్సర్ చూసుకోవాలి. ఒకటే ఒక ఆన్సర్ ఉంది, 80 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ ఇంటూ మీటర్, రైట్. 8 ఇంటూ 10 to the power ఆఫ్ ఎంత అవుతుంది 32, 8 ఇంటూ ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 4 10 to the power ఆఫ్ 7 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 8 0 పెట్టాం అనుకోండి, 8 0 ఇంటూ 10 to the power ఆఫ్ 3ని ఇంటూ 10 to the power ఆఫ్ 3 అని రాస్తే ఎంత అండి 80 ఇంటూ కిలో న్యూటన్ మీటర్, 80 కిలో న్యూటన్ మీటర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. At a section of a rectangular beam depth 600 mm is subjected to a compressive force of 80 Newton per millimeter square at both the top and bottom. The position of neutral axis is, right. Rectangular section ki stress distribution డ్రా చేసినప్పుడు both sides కూడా 80 Newton per millimeter square 80 Newton per millimeter square వచ్చింది అనుకోండి. అంటే F ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Y అన్నప్పుడు F సేమ్ ఉంటే Y కూడా సేమ్ ఉంటుంది. అంటే రెండిట్లో కూడా Y సేమ్ ఉంది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఉంటుంది. మిడిల్లో అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ డెప్త్ ఎంత ఇచ్చాడు, టోటల్ డెప్త్ వచ్చేసి 600 అన్నాడు, రైట్. ఇక్కడ టోటల్ డెప్త్ వచ్చేసి 600, రైట్. సిమెట్రికల్ ఉన్నప్పుడు Y ఈక్వాలిటీ ఎంత అవుతుందండి, ఇది Y వాల్యూ 300 అవుతుంది. ఇక్కడ 300 అనేది కరెక్ట్. అదే డిఫరెంట్ స్ట్రెస్ ఉంటే Y వాల్యూ YC వాల్యూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఏ బీమ్ ఆఫ్ లెంత్ L, cross sectional area capital A, moment of inertia I, subject to bending moment M, induced bending stress sigma. The modulus of velocity of the material of the beam is capital E, then the curvature of the beam is given by 1 by R is equals to M by EI కదా, రైట్. మరి ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి, 4th ఆప్షన్ కరెక్ట్ కదా, రైట్. దానికి ఇంత థియరిటికల్గా అడిగారు చూడండి క్వశ్చన్, అంత చిన్న కాన్సెప్ట్ అది. కర్వేచర్ ఒకటే అక్కడ అడిగింది, కర్వేచర్ కదా, రైట్. కర్వేచర్ అంటే వెంటనే ఏం గుర్తు రావాలి, M by EI గుర్తు రావాలి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. The section modulus of a beam of a square section of a side is given by, right. Section modulus for square section ఏంటి, a power 4 divided by 12, right. Moment of inertia a power 4 divided by 12 and depth of neutral axis is a by 2, right. ఎంత అవుతుంది, a cube by 6 is the correct answer, a cube by 6. చూడండి రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ స్క్వేర్ సెక్షన్కి ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఈ స్పాన్ మొత్తం ఇది a by 2 అవుతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. When a cantilever beam having a rectangular cross section is loaded transversely, the maximum compressive stress developed. In case of cantilever beam ఎట్లా బెండ్ అవుతుంది, ఈ విధంగా బెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కంప్రెషన్ కింద బిలో ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్, టెన్షన్ అబోవ్ ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్, రైట్. బిలో ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. మ్యాక్సిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ బాటమ్ లేయర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్. టాప్ లేయర్లో అయితే టెన్షన్, బాటమ్ లేయర్లో అయితే కంప్రెషన్. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో అయితే ఏంటంటే compression top fiber, tension bottom fiber, right. Next one. A hollow circular section with outside diameter capital D and inside diameter small d will have a section modulus of Z, right. చెప్పండి, Z is equal to hollow section కి I by Y అంటే I అంటే ఏంటంటే capital D power 4 minus small d power 4 divided by 64, right. 64 divided by ఏరియా ఏంటండి పై ఇంటూ క్యాపిటల్ డి స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ డి, సారీ ఐ ఎందుకు వచ్చింది, ఏరియా ఎందుకు వచ్చింది, వై అంటే ఏంటి d/2 తీసుకోవాలి, రైట్. ఇంకా క్యాన్సర్ అయ్యేంటి పై d1 2 1 2 32 అంటే పై ఇంటూ క్యాపిటల్ డి పవర్ 4 మైనస్ స్మాల్ డి పవర్ 4 డివైడ్ బై 32d ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. 32 ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది, 4th ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. A rectangular beam of length depth D, breadth B is subjected to cut out from a circular log of diameter capital D. Find the ratio of depth to breadth ratio of a straight section bending, right. ఒక లాగ్ ఇస్తాడు, ఆ లాగ్ డయామీటర్ క్యాపిటల్ D అయితే దాని నుంచి మనకి ఏం కనుక్కోమంటాడండి, విడ్త్. ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ సెక్షన్ క్యాపిటల్ D ఇచ్చినప్పుడు దీని నుంచి మనం ఒక B విడ్త్ ఉన్నటువంటి D డెప్త్ ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ సెక్షన్ కావాలి అంటే B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D/√3, రైట్. అదే D ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ 2√2/√3, రైట్. ఇదే మనకు గుర్తుందా ఫార్ములా డైరెక్ట్గా. ఓకే, అయితే ఇక్కడ అడుగుతున్నది ఏంటి, రేషియో ఆఫ్ డెప్త్ టు బ్రెడ్త్ అంటున్నాడు. డెప్త్ టు బ్రెడ్త్ అంటే D/B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √2D/√3 డివైడ్ బై D/√3. D/√3 క్యాన్సల్, √2 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్. √2 ఎక్కడ ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్.
ఓకే, అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్రెడ్త్ టు డెప్త్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది 1/√2 కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, when a beam is subjected to a transverse loading, zero bending stress at a given cross section occurs at zero bending stress ఎక్కడ వస్తుందండి? at neutral axis అంటే centroid of the section. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, section modulus of a beam of unsymmetrical section is the ratio of moment of inertia to distance of extreme fiber from the neutral axis అని ఉండాలి. ఎక్కడ ఉంది చూడండి, moment of inertia to the extreme fiber ఇక్కడ ఉంది, distance from the neutral axis. Fourth option correct. Okay, next one, a steel plate of 100 mm wide, 20 mm thick is subjected to a bent into a circular arc of radius 20 meter ఇది right. If the modulus of velocity of the plate is 200 GPa, maximum bending stress, right. మళ్ళీ m is bending stress అంటే ఏంటండి? F is equals to m by z, right. F equals to m by z. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో? ఓకే, బెండింగ్ స్ట్రెస్ అడుగుతున్నాడు, రైట్. ఒక ముందైతే ఒక స్టీల్ ప్లేట్ ఉంది, ఆ స్టీల్ ప్లేట్ వచ్చేసి 20 mm థిక్, నెక్స్ట్ 100 mm వైడ్, 100 mm వైడ్, రైట్. ఈజ్ టు బి సర్క్యులర్ ఆర్క్. దీన్ని ఎలా చేశారంట? ఒక ఆర్క్ లాగా చేశారట, సర్క్యులర్ ఆర్క్ లాగా చేశారట. రైట్, ఇట్లా ఆర్క్ లాగా చేసినప్పుడు దీని యొక్క రేడియస్ ఎంత అంటున్నాడు? క్యాపిటల్ ఆర్ అంటున్నాడు, రైట్. ఓకే, మరి బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇలా బెండ్ చేయడం వల్ల బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఎంత డెవలప్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అప్పుడు ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటంటే ఫార్ములా ఎం ఇంటూ, ఓకే, ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఎఫ్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ బై ఆర్ ఈక్వేట్ చేద్దాం, రైట్. ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ ఏమవుతుంది? వై డివైడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ అవుతుంది, రైట్. ఇక్కడ ఈ అంటే ఎంత ఇచ్చాడు? 200 GPa. 200 అంటే ఎంత? 200 ఇంటూ 10 to the power of 3. ఓకే, 200 to 10 to the power of 3 ఇంటూ వై. వై అంటే ఏంటి? థిక్నెస్ బై 2. ఇది వై ఈక్వల్స్ టు 20/2 అవుతుంది, అంటే 10 డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్. క్యాపిటల్ ఆర్ ఇచ్చాడు కదా క్వశ్చన్లో, ఎంత ఇచ్చాడు? రేడియస్ ఆఫ్ 10 మీటర్, రైట్. రేడియస్ ఆఫ్ 10 మీటర్. 10 మీటర్ అంటే ఎంత? 1000, రైట్. 10 మీటర్ అంటే 10,000, రైట్. ఒక 0 క్యాన్సల్. నెక్స్ట్ 10 to the power of 3, 10 to the power of 3 క్యాన్సల్. ఎంత అంటే 200 న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. 200 ఇంటూ 200 న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సెకండ్ ఆప్షన్ అని చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ వై డివైడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ చేయండి, అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. అది మీటర్లో ఉండాలి, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఎస్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్ cross section is 0.5 meter, 0.5 meter wide, 1 meter deep. If the cross section of the beam is changed to 1 meter wide, 0.5 meter deep, then the beam would అంటున్నాడు, రైట్. చూడండి, జనరల్గా జెడ్ ఇక్కడ రెండు సెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను, ZA బై ZB, రైట్. ఫార్ములా ఏంటి? BD స్క్వేర్ బై 6 డివైడ్ బై BD స్క్వేర్ బై 6 కదా. ఇదేమో B సెక్షన్ బీమ్, ఇదేమో A సెక్షన్ బీమ్, రైట్. చెప్పండి ఇప్పుడు BD స్క్వేర్ బై 6. ఫస్ట్ B ఎంత అన్నాడు? 0.5 మీటర్ వైడ్, అంటే 0.5 ఇంటూ 1 మీటర్ డీప్, స్క్వేర్ బై 6 డివైడ్ బై, ఇక్కడ 6 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ రాయడం ఎందుకు, రైట్. డివైడెడ్ బై BD స్క్వేర్. సెకండ్ దానికి ఏంటి? 0.5 mm డీప్, 1 మీటర్ వైడ్ అన్నాడు. 1 ఇంటూ 0.5 స్క్వేర్, రైట్. ఇక్కడ 1 క్యాన్సల్, స్క్వేర్ క్యాన్సల్. ZA బై ZB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.5 అవుతుంది, అంటే ZA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.5 ఇంటూ ZB, రైట్. దెన్ ఏమంటున్నాడు? దెన్ ద బీమ్ వుడ్ హ్యావ్ స్ట్రెంగ్తన్డ్ బై అంటున్నాడు, ఓకే. ఒక BD స్క్వేర్ బై 6 రేషియో ఆఫ్ ఏమన్నాడు? క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్, ఓకే. ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ చేంజ్ దెన్ ద బీమ్ ఈజ్, ఓకే, రైట్. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ZB కావాలి. ఎందుకు ZB అంటే రెండో సెక్షన్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ZA డివైడ్ బై 0.5 అవుతుంది, రైట్. అంటే ఎంత? ZA ఇంటూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 10 డివైడ్ బై 10 అవుతుంది, రైట్. 5 అంటే ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది, అంటే వీక్డ్ బై 2 టైమ్స్, రైట్. ఇక్కడ ఏంటి మిస్టేక్ చేసాం? రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ హ్యావ్ ఎ క్రాస్ సెక్షన్ 0.5 mm వైడ్
అండ్ 1 మీటర్ డీప్, BD స్క్వేర్ బై డివైడెడ్ బై. నెక్స్ట్ ఏంటండి 1 మీటర్ వైడ్ 0.5 అంటే 0.5 స్క్వేర్ కరెక్టే. ఇక్కడ ZAకి BD స్క్వేర్ బై 6కి రెండు కూడా కరెక్టే. అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, స్ట్రెంత్ అంటున్నాడు. రైట్, మరి స్ట్రెంత్ కనుక్కోవాలంటే స్ట్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్లో చేద్దాం. సిగ్మా ఏ బై సిగ్మా బి చేద్దాం. అంటే జనరల్గా సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ అన్న సిగ్మా అన్న రెండు అంటే సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇంటూ జెడ్, రైట్, ఎఫ్ ఇంటూ జెడ్, రైట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ZA బై ZB వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 0.5 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 0.5 టైమ్స్ ZB కన్నా ZA వాల్యూ 0.5 అంటే 0.5 అంటే తగ్గిపోయింది, 0.5 అండ్ తగ్గిపోయింది. ఎందుకు 0.5తో మల్టిప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు జనరల్గా 0.5 మల్టిప్లై చేసాము అని అంటే దాని అర్థం వీక్ అయ్యింది అన్నట్టు. అదే మనం 1.5 మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి స్ట్రాంగ్ అయినట్టు. కాబట్టి ఇక్కడ 0.5 వీక్ అయింది అన్నట్టు. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ బీమ్ A has width B, depth D by 2, while the beam B has width B by 2, depth D by 2. If the bending moment applied both the sections are maximum bending stress is, right, sigma A divided by sigma B అంటున్నాడు. జనరల్గా సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇంటూ జెడ్ కదా, జనరల్గా M ఈక్వల్స్ టు FZ, రైట్, M ఈక్వల్ టు FZ, రైట్. ఇక్కడ బెండింగ్ స్ట్రెస్ అడుగుతున్నాడు. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందండి, M బై జెడ్ కదా, అంటే ఈ రెండు ఏంటి ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, అంటే సిగ్మా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు జెడ్ అనమాట. అంటే సిగ్మా ఏ బై సిగ్మా బి అంటే ZB బై ZA అవుతుంది. ఓకే, ZB బై ZA అవుతుంది, రైట్, ZB బై ZA, రైట్. మరి అలా రాసినప్పుడు సిగ్మా ఏ డివైడ్ బై సిగ్మా బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ZB సెకండ్ సెక్షన్ ఏమంటున్నాడు, సెకండ్ సెక్షన్ విడ్త్ B బై 2, డెప్త్ D అంటే B బై 2 ఇంటూ D స్క్వేర్ బై 6 డివైడెడ్ బై, ఇప్పుడు ZA ఏంటండి, B ఇంటూ D బై 2 హోల్ స్క్వేర్ బై 6, రైట్. అన్నీ క్యాన్సల్ అయిపోతే మిగిలింది ఏంటంటే 1/2 డివైడ్ బై 2/1, ఓకే, 1/2 స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుందండి, 2 క్యాన్సల్ అయిపోతే 2 క్యాన్సల్ అయిపోతే మిగిలింది ఏంటి 1/2. అంటే సిగ్మా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పైకి వచ్చేస్తే 2 అవుతుంది, రైట్. అంటే సిగ్మా బి ఇంటూ 2 అవుతుంది, అంటే 2 సిగ్మా బి. సిగ్మా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ సిగ్మా బి అవుతుంది, రైట్. ఆప్షన్ ఏంటి ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంచండి, సిగ్మా ఏ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ సిగ్మా బి, రైట్. ఇది ఇండైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి వీటిని మనం రివర్స్ రాసుకోవాలి, ఇది స్ట్రైట్ రాసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఏ బీమ్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ సబ్జెక్టెడ్ టు sagging bending moment has a cross section which is an unsymmetrical I section having the overall depth 300 mm. The bending stresses in the bottom and top fibers are respectively 100 MPa and 50 MPa respectively. The position of the neutral axis from the bottom of the section is, right. ఇక్కడ I section ఉంది అంటున్నాడు, రైట్. ఈ I section కి బెండింగ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఎలా వచ్చిందంట, ఇలా వచ్చింది, రైట్. ఇక్కడ ఓవరాల్ డెప్త్ వచ్చేసి 300 mm అన్నాడు, రైట్, 300 mm అన్నాడు. నెక్స్ట్ టాప్ ఫైబర్ బాటమ్ ఫైబర్లో ఎంత అంట, ఇది 100 MPa, ఇదేమో 50 MPa, రైట్. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి ఇది ఎంత Y అనుకుంటే ఇది ఏమవుతుందండి, ఫ్రమ్ ది బాటమ్ అని అడిగాడు కదా, రైట్, ఫ్రమ్ ది బాటమ్, రైట్. చూడండి 50 divided by y is equals to 100 divided by 300 minus y, రైట్. మరి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎంతంటే 15,000 కదా, 15,000 300 into 5 అంటే 15,000 minus 50y is equals to 100y, రైట్. చూడండి ఇప్పుడు 15,000 is equals to 150y అవుతుంది, 0 క్యాన్సల్ 100 అవుతుంది, y ఈక్వల్ టు 100 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ 100 mm, రైట్. చూడండి 100 mm, థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అప్లై చేయాలి. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ టాపిక్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటాడు ఈ కాన్సెప్ట్, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అప్లై చేయాలి. ఓకే,
జస్ట్ హైట్ బై బేస్ ఈక్వల్ టు హైట్ బై బేస్ తీసుకుంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైనా కానీ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయవచ్చు అనమాట. ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్. So thank you very much guys for watching this video till the end. Definitely this video has been improvised your subject knowledge and definitely given you an idea about how the previous Ecet examination question is getting up here. Again one more time guys, ee video ni meeru nachite kachithanga like cheyandi, share cheyandi, subscribe cheyandi and press the bell icon to be notified for the further more updates guys. అడ్మిషన్స్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఈసెట్ 2024, ఈసెట్ 2025, ఈసెట్ 2026 ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి, సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి, థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఈసెట్ కోచింగ్ అనేది ఆన్లైన్ కోచింగ్ అండ్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ new batches is going to be started guys. So my dear students, what are you waiting for? Download the app saimedha.in. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన స్క్రోలింగ్ లో ఉన్న మొబైల్ నంబర్స్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి. Join now in Saimedha Koti Hyderabad. Thank you very much. This is Mohammad Inzamam signing off.